पतित पावन सीताराम, पतित पावन पतित पावन सीताराम, पतित पावन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बोलो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय
શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हे राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम बोले रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बधा मारी पाछळ उच्चारण करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
न भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। बे हाथ ऊंचा करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पंगोर्मम मंदमतेर्गति मद सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन। तो आजे આપણે બધા ઉપસ્થિત થઈને સ્વર્ગસ્થ આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ દેવા માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ। આજે આપણે બધા ભેગા મળીને ભગવાનનું હમણાં કીર્તન કર્યું। એ કીર્તન નથી પણ સંકીર્તન છે। શું છે? સંઘ। આપણે બધા સંઘમાં જે કીર્તન કર્યું, એક વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લે તો એને અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। પણ જ્યારે બધા ભેગા મળીને જ્યારે ભગવાનનું નામ લઈએ અને આજનું જે પણ કાર્યક્રમ, જે પણ સત્સંગ ભજન જે કાર્યક્રમ આજે આપણે રાખ્યો છે એ બહુ મોટું કાર્ય છે। કારણ કે આ ક્ષેત્રની અંદર છે ને, આ જગ્યાની અંદર 33 કરોડ દેવતાઓ વિરાજમાન છે। શાસ્ત્ર કહે છે, આપણું ગરુડ પુરાણ કહે છે કે જે ઘરમાંથી કોઈ વ્યક્તિ ઓફ થઈ જાય તો 12 દિવસ સુધી એ ઘરનું કોઈ પાણી નથી પીતું, છે ને? એ વાત છે ને? અને એ ઘરની અંદર માતમ, એક દુઃખનો માહોલ થઈ જાય છે અને એ ઘર છે ને અસ્પૃશ્ય, એટલે એ ઘરમાં કોઈ જવા માગતું નથી 12 દિવસ સુધી। આ દરેકનો આમ વેદોનો આ અભિપ્રાય છે। એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે આપણે એકબીજાને પ્રેમ તો કરીએ છીએ પણ શરીરના માધ્યમથી કરીએ છીએ, આત્માના લેવલથી કોઈ કોઈને પ્રેમ કરતું નથી। ભગવાન કહે છે કે બધા લોકો મને જ પ્રેમ કરે છે, પણ એ એમ કહે છે કે આ મારો પતિ છે, આ મારી પત્ની છે, આ મારા કાકા છે, આ મારા માસી છે, માસા છે। આ ભાવથી લોકો એકબીજાને પ્રેમ કરે છે। એના શરીરમાં કોણ હતું? આત્મા અને પરમાત્મા ભગવાન હતા। એને એ ભાવથી કોઈ પ્રેમ નથી કરતું। ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન 5મા અધ્યાયમાં કહે છે કે જે મારો ભક્ત હોય છે સમસ્ત જીવોના હૃદયની અંદર મારા દર્શન કરે છે, એટલે ભગવાનના દર્શન કરે છે। કે છે વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચૈવ સ્વપાકે પંડિતા સમદર્શિન। જે વિદ્વાન પુરુષ હોય છે એ દરેક જીવના હૃદયની અંદર ભગવાનના દર્શન કરે છે। એટલે કે છે કે ભગવાન કહે છે કે હું દરેકના હૃદયમાં વિરાજમાન છું। સર્વસ્વ ચ અહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો। ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં 15મા અધ્યાયમાં કહે છે, ભગવાન શું કહે છે કે હે અર્જુન, હું દરેકના હૃદયમાં વિરાજમાન છું। મત સ્મૃતિ જ્ઞાન અપોહનમ ચ, અને બધાને હું વિસ્મૃતિ કરાવું છું। આપણે અહીંયાથી ઘરેથી નીકળીએ અને પછી નીચે જઈએ એટલે અરે યાર મોબાઈલ તો ભૂલી ગયો,
અરે જરૂરી કાગળ તો ભૂલી ગયો, ઉપર જ ભૂલી ગયો. આવું થાય છે ને. એ કોણ ભૂલાવે છે? ભગવાન ભૂલાવે છે. એટલા માટે આ બધી વસ્તુઓને જાણવી જોઈએ કે પ્રકૃતિ શું છે, હું કોણ છું, શા માટે મને આટલા બધા દુઃખ મળે છે. મારી પાસે બહુ પૈસો છે, પ્રોપર્ટી છે, જગ્યાઓ છે, ગાડી છે, બધો પરિવાર છે, તો પણ કાંઈક ને કાંઈક કમી કેમ છે? શરીરમાં કમી છે. આ વાળ સફેદ થઈ જાય છે, શરીર ફૂલી જાય છે, શરીર કામ કરતું નથી. આ બધું શું છે? આ બધા દુઃખના કારણો છે. ભગવાન માણસને સમજાવે છે કે તમે જો આ સંસારમાં સેટ થવા જશો તો તમે સેટ નહીં થાઓ, કારણ કે ટૂંક સમય માટે તમે અહીંયા આવ્યા છો અને ટૂંક સમયમાં જવું પડશે. આ મકાન કેવું છે? ભાડાનું છે. જેવી રીતે 11 મહિના સુધી તમે એગ્રીમેન્ટ કરાવીને કોઈ પણ ફ્લેટમાં રહેવા જાઓ, પણ 11 મહિના થાય એટલે તમને લોકો કહેવા આવે માલિક કે ભાઈ મારે અહીંયા બીજો વ્યક્તિ આવવાનો છે, નહીં તો પછી મારે રહેવા આવવાનું છે, અથવા તો મારી દીકરી રહેવા આવવાની છે, તો તમે જગ્યા ખાલી કરો. તમારી પત્ની હોય તમને પૂછે કે ભાઈ જગ્યા જોઈ કે નહીં બીજે? એ કે ના હજી તો ઘણી વાર છે ને, 11 મહિનાની વાર છે ને, અત્યારથી શોધીને શું કરવાનું? અરે જગ્યા જુઓ, 2 મહિના બાકી છે. અરે હજી તો 2 મહિના બાકી છે ને, એ તો થઈ જશે, ચિંતા મત કર, મારી પાસે બહુ બધા એજન્ટો છે અને મળી જશે કાંદિવલીમાં ક્યાંય પણ. એટલે આ માણસ છે ને અઠવાડિયું આડું છે પણ ક્યાંય જગ્યા શોધી નથી. એટલે ઓલો રૂમ માલિકનો ફોન આવ્યો, જે ફ્લેટનો માલિક છે ને એનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ અઠવાડિયા પછી 31 તારીખ થાય છે એટલે જગ્યા મારે ખાલી જોઈએ, ને તો બધો સામાન બહાર નીકળી જશે, કારણ કે મારી પાસે એગ્રીમેન્ટ છે, હું આનો માલિક છું. અને તમે ક્યાંય જગ્યા મળી નહીં અને પછી તમને અહીંયા લાલજીપાડા ઝોપડપટ્ટીમાં જગ્યા છે, બીજે ક્યાં જગ્યા? તો હવે તમારે ક્યાં જવું પડે બધો સામાન લઈને? ઝોપડપટ્ટીમાં જવું પડે ને, કારણ કે ક્યાંય ફ્લેટ ખાલી નથી. કોઈ જગ્યાએ લાખો રૂપિયા તમે કે 5 ના 10,000 આપી દો, 25,000 આપી દો, પણ જગ્યા કોઈ ખાલી. એટલે ઓલો એજન્ટ કે એક જગ્યા ખાલી છે, પતરાવાળી રૂમ છે, જો તમારે રહેવું. એમાં તો કઈ રહેવાય? એટલે કે રોડ ઉપર રહો એના કરતા તો સારું છે ને. સમજણ પડી મારી આ વાત ઉપરથી? એવી રીતે ભગવાન પણ એ જ કે છે કે તમને મેં આ પ્રોપર્ટી આપી છે, કરોડો રૂપિયાની પ્રોપર્ટી છે. આ શરીર શું છે? કરોડો રૂપિયાનું છે. એટલે તમે જુઓ કે બધાની પાસે કેટલા બધા રૂપિયા હતા. ડોક્ટરને કે બધા લઈ લો, પણ ઓક્સિજન થયું કે નહીં? બધા લોકો જે ભગવાનને નહોતા માનતા ને આ 1.5 વર્ષમાં બધા માનવા માંડ્યા. કેટલા નાસ્તિકો! આપણે તો ચલો માનીએ છીએ, પણ એવા નાસ્તિક માણસો છે કે જે આ સંસારને, પ્રકૃતિને, ભગવાનને, દેવતાઓને કોઈને માનતા નતા. હું પોતે જ કોણ છું? હું પોતે જ ભગવાન છું. તો તું ભગવાન હોય તો બચી જા, છે ને. એટલા માટે કે છે કે આપણે હંમેશા માટે ભગવાનને નિર્ભર રહેવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કે છે કે તમને મેં આ શરીર આપ્યું છે, કરોડો રૂપિયાનું છે, પણ આને ખોટી જગ્યાએ વાપરવાનું નથી. આને સારી જગ્યાએ વાપરો. તમારો ઘર પરિવાર, કુટુંબ, સમાજ એ બધું નિભાવો, બિઝનેસ કરો, પણ તમે ધાર્મિક જીવન જીવો, સારું જીવન જીવો, મર્યાદિત જીવન જીવો. અને આવું જીવન જો તમે જીવશો ને તો તમારી આવનારી પેઢી પણ સારું જીવન જીવશે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મેં તમને આ મકાન આપ્યું છે, આ શરીર એક ભાડાનું છે. એટલે આપણા સંતો કહે છે ને કે જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ઓલું 11 મહિનાનું છે ને આ 50 વર્ષનું છે, પણ ખાલી કરવું પડશે. કોઈ 70 વર્ષમાં, કોઈ 50 વર્ષમાં, કોઈ 30 વર્ષમાં, કોઈ 20 વર્ષમાં. એટલે ગમે ત્યારે આપણું મોત આવી શકે છે. એની કોઈ ગેરંટી નથી કે હું 70 વર્ષ પછી મરીશ કે 80 વર્ષ પછી મરીશ. હકીકતમાં આખું જીવન છે ને જે જીવીને મરે છે ને એ ખરેખર બહુ પુણ્યાત્મા હોય છે, લાંબુ જીવન જીવીને જીવે છે. આજે અમારા દાદીમાં જે છે ને 100 વર્ષના છે. મારી 4થી પેઢી છે. મારે પણ દીકરો છે 18-19 વર્ષનો. તો મારો દીકરો, હું, મારા પપ્પા અને મારા દાદીમાં, એટલે 4થી 4 પેઢી છે. પણ તોય આજે જાતે રોટલા બનાવીને ખાય છે. અહીંયા જ છે, દહીસરમાં જ રહે છે લોકો. તો કહેવાનો ભાવ શું છે કે સારું જીવન તમે જીવો તો આગલું જીવન પણ તમારું સારું જશે. આગલા જીવનમાં પણ તમને સારું શરીર મળશે.
જે આ જીવનમાં તમને જે સુખ સુવિધા ને બધી વસ્તુ મળી છે, આવી જ વસ્તુ તમને બીજા જીવનમાં પણ મળશે. તમે જુઓ સંસારમાં હાલત કેટલી ખરાબ છે. દુનિયામાં લોકોને 2 ટાઈમ રોટલો ખાવાનો પણ કેટલું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, કેટલું દુઃખ છે. અત્યારે આ 1.5 વર્ષમાં બધાએ શીખી લીધું ને, તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન મને બધી સુવિધા તમે આપી, મને રહેવાનું, જમવાનું, મારો પરિવાર સુખી છે, મારા કુટુંબમાં કે મારા સમાજમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈને દુઃખ નથી, તો અમે આ અમારો સમાજ જે છે એ કેટલો પુણ્યશાળી હશે કે આ સમાજમાં કોઈને કોઈ પ્રકારના દુઃખ નથી. એટલા માટે કે ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આવતા જીવનમાં પણ જો તમે શરીર સારી જગ્યાએ આપજો અને ત્યાં અમે તમને ક્યારે ભૂલીએ નહીં, એવી અમને બુદ્ધિ આપજો. ઇતની શક્તિ હમે દેન દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર ન હો. એટલે કે છે કે આ ભાડાના શરીરથી, આ ભાડાના મકાનથી તમને દિવ્ય વસ્તુ મળી શકે છે. કદાચ તમારી ઈચ્છા હોય ને કે મારે આ શરીરથી વૈકુંઠમાં જવું છે, ભગવાનના ઘરે, તો તમે આ શરીરથી ભગવાનના ઘરે જઈ શકો છો. તમે એમ વિચાર કરો કે મારે આ શરીરથી સ્વર્ગમાં જવું છે, તો સ્વર્ગમાં પણ જઈ શકો છો. પણ સ્વર્ગમાંથી પાછું આવવું પડશે. નરસિંહ મહેતા જૂનાગઢના કહે છે, પુણ્ય કરી અમરાવતી પામ્યા, હે પુણ્ય કરીને અમરાવતી પામ્યા, અંતે 84 જાવું રે, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું. આ પૃથ્વી પર છે ને, એ નરસિંહ મહેતા કહે છે કે પુણ્ય કરીને કદાચ તમે સ્વર્ગમાં પણ જતા રહો, પણ સ્વર્ગમાં તમારા પુણ્ય સમાપ્ત થઈ જાય એટલે ફરીથી આ સંસારમાં જન્મ લેવો પડશે, માના ગર્ભમાં 9 મહિના રહેવું પડશે, બહુ કષ્ટ ભોગવવું પડશે, અને પછી તમને આ શરીર મળે છે. એમને મળતું નથી. શરીરમાં આ શરીર મળ્યું છે ને, એ બહુ કષ્ટી કરી છે, બહુ મહેનત કરી, બહુ પુણ્ય કર્યા, એટલે 84 લાખ પ્રકારના શરીરમાંથી ભગવાને આપણને આ દુર્લભ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો. 84 લાખ પ્રકારના શરીરમાંથી આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ, એમને પ્રેમ કરી શકીએ છીએ, એમને નમન કરી શકીએ છીએ. કોઈ કૂતરા, બિલાડા, ગધેડા કે પશુ પક્ષી કોઈ મંદિરમાં જાય છે? ક્યારે જોયું? નહીં. પણ મનુષ્ય જાય છે. મનુષ્યની અંદર એક એવી આસ્થા છે કે ભગવાનને માને, એને પ્રણામ કરે, એની સાથે વાત કરે. આપણે ભગવાનને આ હાર પહેરાવ્યો તો ભગવાનને બહુ સુખ મળ્યું કે મારા ભક્તો મને શું કર્યું? મને હાર પહેરાવ્યો, ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો. જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ બોલો તો ભગવાન સાંભળે છે. આપણે કોઈ બહાર ઊભા હોય અને આપણે જેનું નામ હોય એના નામથી પુકારીએ, મનીષ કરીને, એનું નામ મનીષ હોય અને એને પુકારીએ તો તરત આવે કે નથી આવતો? બીજો કોઈ નહીં આવે, પણ કોણ આવશે? જેનું નામ મનીષ હોય એ જ આવશે. તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણને પુકારીએ, રામને પુકારીએ તો એ આવશે કે નહીં આવે? અને આવશે તો શું કરશે? આપણને હંમેશા માટે શું કહે છે કે આપણી રક્ષા કરશે. ભગવાન કહે છે કે જે મને પ્રેમથી બોલાવે છે ને એની હું રક્ષા કરું છું, એના ધનની રક્ષા કરું, એના ઘરની રક્ષા કરું. એટલે 24 કલાકમાં અડધો કલાક માટે પણ ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. સંકીર્તન આપણે દરેક કુટુંબમાં, દરેક પરિવારમાં 4, 5, 10 સદસ્યો હોય, એ બધા ભેગા મળીને 10 મિનિટ પણ જો કીર્તન કરીએ ને તો સૌથી મોટો યજ્ઞ આપણા ઘરની અંદર કરી રહ્યા છીએ. પછી કોઈ બ્રાહ્મણને બોલાવવાની જરૂર નથી. આપણા ઘરમાં ખાલી માત્ર આ કરતાલથી ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. અને ભગવાનનું નામ લેશો ને તો તમારા ઘરની અંદર જેટલી પણ કે બલા, જેટલી પણ અવગુણો, જેટલી પણ દરિદ્રતા, આ બધી વસ્તુ, કારણ કે ભગવાનના નામમાં તાકાત છે. કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ, ભગવાનનું નામ કેવું છે? ચિંતામણી સમાન છે, પારસમણી સમાન. જ્યારે કોઈ નામ લે ભગવાન એની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરે છે. તો ભગવાને આપણને આ સૃષ્ટિ આપી છે, પણ સૃષ્ટિ રહેવા આપી, પણ આપણે ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે રહેતા નથી. ભગવાને બધી સુવિધા આપી છે. આપણને પાણી આપ્યું, પાણી ભરું છું, ગમે જે કેટલું કિંમતી છે. રાજસ્થાનમાં જાઓ, બિહારમાં જાઓ, જે લોકો દૂર દૂરથી બનેલા આવે છે,
આપણને પાણી મળ્યું છે પણ એની કોઈ વેલ્યુ નથી. પણ વેલ્યુ ક્યારે ખબર ત્યારે તમે ફરવા ગયા હોય કચ્છ રણમાં રણ છે અને ત્યાં તમે અટવાઈ ગયા હોય અને ચાલતા ચાલતા ગયા હોય અને પાણીની બોટલમાં એક ટીપું પણ પાણી અને કદાચ એક ગલાડો હોય એની પાસે પાણી બહુ છે, તમે એમ કહેશો કે મને પાણી તરસ લાગી છે તો શું કે કેટલા પૈસા મળે? 20 રૂપિયા બોટલ લાગે, 20 રૂપિયા. અરે ભાઈ, લોકો પાણી મારી પાસે પૈસા બી નથી, લોકો તો પાણીની પરબો કરે છે. તો આપો ઈ કે આજે રોકડા કાલે ઉધાર. ધંધામાં કોઈ શરમ હું નથી રાખતો. હું તો અહીંયા દુકાન લઈને બેઠો છું. ઈ સમય આપણને ભગવાન આવવાના છે, ભગવાન યાદ આવશે કે હું આટલા વર્ષોથી પાણી કેટલા સ્નાન કરી દીધું, જેટલું પાણી દીધું હોય તો એ ભગવાન ક્યારે તમારા ઘરમાં જો 1 લીટર 20 રૂપિયા હોય તો ભગવાન 4 મહિના સુધી આપણને વરસાદ આપે છે. ક્યારે આપણે બિલ મોકલ્યું? અહીંયા તો દર મહિને કે દર વર્ષે મેન્ટેનન્સ આવે છે ને કે ભાઈ આટલા ભરી નાખો, અને ન ભરે તો પછી જગ્યા વેચવાની હોય ને ત્યારે બધા વસૂલ કરીને વ્યાજ. એટલે આ બધું જાણવું જોઈએ. સૂર્યપ્રકાશ કોણ આપે છે, પાણી કોણ આપે છે, આ સૃષ્ટિને કોણ ચલાવી રહ્યું છે, અહીં ચલાવે છે તો એને મેન્ટેનન્સ લાગતું હશે કે નહીં લાગે? ભગવાન મારે પણ મેન્ટેનન્સ લાગે છે, અને મેન્ટેનન્સ જો તમારે કરવું હોય તો બધું મેન્ટેનન્સ થઈ જશે. પણ આપણે માળામાં ભગવાનનું નામ લો. માળા કેટલી ગ્રામની માળા છે? માળાનું વજન વધારે એમ કે ભાઈ સોસાયટીમાં માળા કરતા તમે નીચે ફરો તો કોઈ ફરે? તમારી પાસે છે કે 50 કિલોની બોરી ઉપાડીને તમે રાઉન્ડ મારો, અને બીજો ઓપ્શન છે કે તમે 50 ગ્રામની માળા લઈને તમે ફરો, તો માણસ કયું ચોઈસ કરશે? માળા નહીં કરે. 50 બોરી ઉપાડીશ પણ મારી ક્રેડિટ શું થશે? બધા લોકો જો આ તો ભગત બની ગયો, આ તો ભગવાનનું નામ લે. 900 ચૂહે ખા કે તારા કામ કેવા છે એ તો હું જોઉં છું, અને તું હવે માળા કરતો થઈ ગયો, નાટક કરે છે, આ તો ઢોંગ કરે છે. એટલે માણસને અત્યારે ભક્તિ કરવી હોય તો એને બહુ શરમ આવે, પણ બીજું કોઈ કાર્ય કરવામાં કોઈને શરમ. તમે એમ કીધું કે માળા કરતા કરતા તમે અહીંયા માળા કરતા જાઓ તો માળા તો હું નહીં કરી શકું. અત્યારે માણસને ડ્રિંક કરતા કોઈને શરમ આવે છે? અત્યારે બે છોકરો છોકરી હોય એ એકબીજાના હાથ પકડીને લોકો ગાર્ડનમાં જતા હોય તો એને કોઈ શરમ નથી આવતી, પણ કોઈને એમ કીધું કે આ તિલક કરવાનો છે, આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે, પણ કોઈ કરે છે? પેલા મુસલમાનને તમે જુઓ કે ટોપી પહેરે, એના છોકરાને લેઘો જબ્બો બધું પહેરાવે અને 5 ટાઈમ નમાજ પઢાવે. હકીકતમાં એ ધર્મ જ નથી, તો પણ એ લોકો કરે છે. કેટલી લોકોની કેટલી રોડ ઉપર ચાદર પાથરીને બેસી જાય, ટ્રેનમાં હોય તો ટ્રેનમાં વચ્ચોવચ બેસી જાય. જોયું છે કે નથી જોયું? અને આપણે જુઓ, કોઈ કદાચ ચોટલી રાખે તો કે એની મજાક ઉડાવે, ને હિન્દુ જ કરે, બીજું કોઈ બહારનું નથી કરતું. એની જ મજાક કોણ ઉડાવે છે? હિન્દુ સંસ્કૃતિનો જ ઉડાવે છે. તિલક કરો, ગળામાં તુલસીની માળા. જ્યારે ડેડ બોડીને જ્યારે શમશાનમાં અંતિમ સંસ્કાર કરાવે તો બ્રાહ્મણ સૌથી પહેલું કે છે એને મુખમાં તુલસીનું મૂકો. તો ભગવાન પણ કહે છે કે જે પણ જીવાત્માના ગળામાં તુલસી નથી એ વસ્તુ, એ જીવાત્માને હું ક્યારે સ્વીકાર નથી કરતો. એટલા માટે દરેક લોકોએ ગળામાં તુલસીની માળા હોવી જોઈએ. આ તુલસી એટલી પવિત્ર વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે આ તુલસીની માળા પહેરો ને તો યમરાજજીના જે દૂત છે ને તમારાથી કરોડો કિલોમીટર દૂર રહેશે. એટલા માટે દરેક જીવનો આ અધિકાર છે, દરેક જીવાત્માએ આ ગળામાં પટલી પણ તુલસી માળા પહેરવી જોઈએ. આપણા વૈષ્ણવ ધર્મની અંદર તમે જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં હોય કે ઇસ્કોનમાં હોય કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના જે વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરે છે એ લોકોની ગળામાં શું હશે? તુલસીની માળા હશે.
એટલા માટે દરેક લોકોએ આ તુલસીની માળા પહેરવી જોઈએ. કારણ કે આપણે જ્યારે તુલસીની માળા પહેરીએ ને તો યમરાજજીના દૂત છે કરોડો કિલોમીટર દૂર જતા રહે. એટલે તુલસીની માળા પહેરવી અને સાથે સાથે છે ને ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ કે ભગવાન તમે મને 24 કલાક આપ્યા છે અને 24 કલાકમાં હું તારું અડધો કલાક નામ લઉં તો મારી 23 કલાક ને 24 કલાક તમે મને આપ્યા છે એમાંથી અડધો કલાક હું તમને આપું તો મારી પાસે કેટલા બચે છે? 23.5 કલાક બચે છે. તો એ તો હું યુઝ કરી શકું છું. તો ભગવાન તમારી બહુ કૃપા છે મારી ઉપર કે તમે મને 24 કલાક અને આટલા વર્ષો સુધી તમે મને જીવાડ્યા અને હજી પણ ભગવાન જીવાડશે જો તમે ભગવાનનું નામ લેશો તો. 24 કલાક ભગવાનનું નામ નિરંતર લેતું રહેવું જોઈએ. ભગવાને આપણી ઉપર બીજી વિશેષ કૃપા કરી કે ભગવાને આપણી ઉપર કૃપા કરીને આપણને ભારત ભૂમિમાં જન્મ આપ્યો. કદાચ બહાર દેશમાં જન્મ આપ્યો હોત તો નોનવેજ ખાત, કેટલી સ્ત્રીઓ સાથે માણસ ખોટા કામ કરે, જુગાર રમે, પાપ કરે, ચોરી કરે અને એનું માઇન્ડ કેટલું ખરાબ થઈ જાય. આજે બહાર દેશમાં તમે જુઓ કેટલી સ્થિતિ કેટલી ખરાબ છે. એટલે કે છે કે જીવાત્માએ એક જ કાર્ય કરવું જોઈએ કે આ આત્માને હંમેશા સદગતિમાં લાવવું જોઈએ કે કઈ રીતે મારા આત્માની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય. પણ આજે માણસોએ આ 2021માં માણસોનું જીવન એટલું ફાસ્ટ થઈ ગયું છે કે માણસ શરીરની ચિંતા કરે છે પણ આત્માની કોઈ ચિંતા નથી કરતું. એકબીજાને જ્યારે લોકો મળે કે કેમ છો, મજામાં છો ને, સારું છે ને, હા કે સારું છે, બીજા દિવસે શું આવે સમાચાર? ગયા. એટલે આપણે એકબીજાને એ સમાચાર પૂછવા એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે પણ લોકોને એકબીજાને પણ એટલે દરેક લોકોએ આત્માને ઉર્ધ્વ ગતિ તરફ વિચાર કરવો જોઈએ કે કઈ રીતે મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય. ભગવાન આપણા વેદમાં શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે નિરંતર હરિનામ કરવું, જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે બધા ભેગા મળીને સંકીર્તન કરવું જોઈએ. જે પણ વસ્તુ આપણે બનાવીએ છીએ ઘરમાં ભોજન એ સર્વપ્રથમ છે ને ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. કારણ કે જે આપણે ખાઈએ છીએ એની અંદર પાપ છે. વનસ્પતિ પણ આપણે ખાતા હોઈએ ને શાકાહારી વસ્તુ એની અંદર પણ પાપ છે. નોનવેજ લોકો ખાય તો પાપ છે જ પણ વનસ્પતિની અંદર પણ પાપ છે. કારણ કે એક જીવ બીજા જીવને મારીને ખાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મને ઓફર કરીને, મને અર્પણ કરીને તમે જમો તો તમને કોઈ પણ કર્મનું બંધન નહીં લાગે. આવી રીતે ભગવાને આપણને રહેવા માટે ધરતી આપી, ભગવાને આપણને જીવવા માટે પાણી, પ્રકાશ, આ શરીર આપ્યું તો ભગવાનને આપણે રોજ જોઈએ. આપણે કોઈ બેંકમાં જતા, બેંકમાં જતા છો ને, આપણે બેંકમાં જઈએ એટલે ચેક ઉપર કે બુક હોય, બુકની ઉપર આપણે હોય પેન આપણે શું કરીએ બીજા પાસે લઈએ પેન, બીજા પાસેથી જ્યારે પેન લઈએ અને પેન લઈએ તો સામે વાળા આપણને પેન આપે ઢાંકણું એની પાસે છે અને આપણે જ્યારે પેન છે ને સાઈન કરીને પેન આપી એટલે આપણે શું બોલીએ છીએ? બહુ આભાર કે 3 પેન જે લગભગ 4 મહિના સુધી ચાલે. એક પેન આપણે કેટલા હોય 4 મહિના સુધી ચાલે. 3 રૂપિયાની પેન 4 મહિના સુધી ચાલે તોય આપણે એ માણસને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. તો ભગવાને આપણને આ કેટલું અનમોલ શરીર આપ્યું કરોડો રૂપિયાનું, ક્યારે ભગવાનને થેન્ક યુ કીધું કે ભગવાન તમારો બહુ બહુ આભાર કે તમે મને આ કરોડો રૂપિયાની મિલકત આપી? અને અમુક લોકો તો હાથ જોડે કે બહુ બહુ ધન્યવાદ, આટલી મોટી બેંકમાં કોઈએ મને પેન આપી નહીં પણ તમે મને પેન આપીને તો મારે બહાર જવું પડત શોધવા માટે. તો બહુ કરોડો રૂપિયાનું શરીર છે. આત્મા જતો રહે તો 250 રૂપિયાની પણ કિંમત નથી. 250 રૂપિયામાં પણ કોઈ લેવા તૈયાર પણ અત્યારે જીવતા છીએ એટલે આની કેટલી વેલ્યુ છે. એક કિડની તમે વેચી નાખો તો 2 કરોડ રૂપિયા આવે છે ને. એક કિડની જો તમે બહાર દેશમાં વેચો ને તો 2 કરોડ રૂપિયા આવે. આપણને ભગવાને 2 કિડની આપી છે. આ દાંત તમે જુઓ, બધાની પાસે દાંત 32 દાંત છે પણ બધાને ડેન્ટિસ્ટ પાસે લગભગ બધા ગયા છે 100%. બરોબર છે.
એ ડેન્ટિસ્ટ પાસે તમે જ્યારે જાઓ દાંત બેસાડવા, કવર ખાલી કેપ બેસાડવા જાઓ છો તો કેટલા 10,000 લે છે ને. એક કેપ બેસાડવાના કેટલા લે છે? 10,000 રૂપિયા લે છે. અને એ પણ 4-5 વર્ષે પાછું પડી જશે, તૂટી જશે, અને 50,000 થાય. બરોબર છે. તો એ માણસ વિચાર કરે કે હારું આ ભગવાને મને 32 દાંત આપ્યા હતા, એ પણ ઓરિજિનલ. તો આ 32 એક દાંતના જો કેપના 10,000 રૂપિયા લે તો 32 ના કેટલા થાય? 3.5 લાખ ના તો ખાલી ભગવાને દાંત જ આપી દીધા. ઓલા તો કે 4 વર્ષે બદલી કરવાના, 4-5 વર્ષે એટલે તૂટી ગયું હોય, બટકાઈ ગયું હોય, કવર પડી ગયું તો 4 વર્ષે ફરી ચેન્જ કરવા પડે. પણ ભગવાને આટલી બધી કૃપા, ભગવાને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો અને કરોડો રૂપિયાની મિલકત આપી, આંખો આપણને આપી છે. ન આપી હોય તો બીજાના સાથે આખું જીવન જીવવું પડે. ભગવાન આપણને આંખો આપી એટલે આપણે આ બધું કાર્ય કરી શકીએ છીએ. એ 2 હાથ ન હોય તો, અરે એક અંગૂઠો ખાલી ન હોય ને તો તમારું કેટલું બધું કામ અટકી જાય છે. એટલે આ બધો વિચાર કરવો જોઈએ. આ હકીકતમાં લોકોને આ બધું કહે છે કે આ બધું એ તો એની શું કહેવાય કે એ તો એનું ફરજ બને છે, એને અહીંયા મોકલ્યા તો અમને પરફેક્ટ બનાવીને મોકલવા જોઈએ ને. હકીકતમાં લોકો તો બી ભગવાનને લોકો શું કરે છે? ભગવાનને એમ જ કરે કે ભગવાને આપણને કેટલું સુંદર શરીર આપ્યું, સુંદર બનાવ્યા, ઊંચા કુળમાં જન્મ આપ્યો, આપણને રહેવા ખાવા પીવાની બધી સુવિધા આપી, પણ ભગવાન હું કેટલો નફ્ફટ છું, હું કેટલો નિર્લજ્જ છું કે હું તમારું ભજન નથી કરતો. આજે દુનિયામાં તમે જુઓ કે કેટલાય લોકોને 2 પગ નથી, કોઈને એક જ પગ છે, એક પગના સહારે જાય છે, કોઈને એક હાથ નથી, કોઈને 2 હાથ નથી, કોઈને આંખો નથી, અને કોઈ એકદમ રૂપાળા છે પણ દિમાગ નથી. બધું કમ્પ્લીટ છે, 6 ફૂટનો છે, દેખાવડો છે, બધી વસ્તુ છે, પણ આ વસ્તુ નથી. ખાલી એને કે 25 પૈસા ઓછા છે. આપણે શું કહીએ? પાયલી ઓછી છે, પાવલી ઓછી છે કે નહીં? તો એ પાવલી 25 પૈસા ઓછા છે તો માણસને આખું જીવન બરબાદ થઈ ગયું કે નહીં? એટલા માટે વિચાર કરવો જોઈએ કે ભગવાને મને કેટલો માઇન્ડેડ બનાવ્યો, બુદ્ધિશાળી બનાવ્યો, હું ભણી ગણીને કેટલો ગ્રેજ્યુએટ થયો, કે ઓફિસર થયો, કે CA થયો, ડોક્ટર થયો, એડવોકેટ થયો. આ કોની કૃપાથી થયો? ભગવાનની કૃપાથી થયો. તો ભગવાને આપણે ધન્યવાદ કહેવું જોઈએ કે નહીં? પણ કોઈ કહેતું નથી. શરીર આપણને મળ્યું, મનુષ્યનું શરીર. એ મનુષ્યના શરીરમાં મળવા માટે પણ બહુ કષ્ટી પડી. 9 મહિના સુધી આપણને ઉલટા લટકાવ્યા. ભગવાન કપિલ દેહૂતિને આ કરે છે. ભગવાન થયા કેટલા? 24 અવતારો. કપિલ, પરશુરામ, વામન, રામ, કૃષ્ણ, બલરામ, કશ્યપ, કલ્કી, આ બધા ભગવાન અવતાર થયા. બુદ્ધ, આ બધા ભગવાન છે. ઋષભદેવ, આ બધા અવતારો છે. તો 24 અવતાર એક અવતાર થયો છે. અવતાર છે ભગવાન કપિલનો, અને ભગવાન કપિલ માતા દેહૂતિને ઉપદેશ આપે છે. ભગવાન માતા દેહૂતિ કે છે કે આ જીવાત્માને સંસારમાં કેવી રીતે જન્મ લે છે. હવે આપણો કેવી રીતે થયો આ ભાગવત કે છે, 3જા સ્કંદમાં છે. આપણે 7 દિવસની ભાગવત થતી હોય એમાં આ કથા જે છે, કથાનો પ્રસંગ છે ને 3જા દિવસે આવે છે. અને એ કથામાં ભગવાન કપિલ કે છે કે આ મનુષ્યને 9 મહિના સુધી છે ને ઉલટો લટકાવવામાં આવે છે. એ બાળક જે હોય ને, બાળક પહેલા દિવસે વટાણાની સાઈઝનો હોય છે. પ્રથમ દિવસે 9 મહિનાનો હોય ને, પણ પ્રથમ દિવસે વટાણાની સાઈઝનો હોય છે. અને 4 મહિનામાં છે ને માંસનું લોથડું થાય છે, ગોળ. એટલે એ સોનોગ્રાફીમાં દેખાય. એ માંસનું લોથડું હોય અને ધીરે ધીરે પછી એમાંથી મોઢું નીકળે, પગ નીકળે, હાથ નીકળે, અને પછી અંદર છે ને ધીરે ધીરે એનો વિકાસ થાય છે. પણ કેવી રીતે કે છે કે 9 મહિના સુધી એ બાળકને ઉલટો લટકાવવામાં આવે છે. આ પહેલું એને બહુ પરિશ્રમ મળે છે, દુઃખ મળે. આપણે કોઈ નાનું બાળક હોય ને પંખામાં ઉલટો લટકાવી દો 5 મિનિટ માટે, તને બર્ગર ખવડાવીએ, પીઝા ખવડાવીએ, કોઈ ખાશે? તમારો પીઝા તમને મુબારક, મારે નથી જોવતો. તો આપણે કેટલા 5 મિનિટ કે 9 મહિના? 9 મહિના સુધી આપણે ઉલટા લટકીને આવ્યા છીએ. અને આટલી માત્ર 15 સેન્ટીમીટર આટલી નાનકડી જગ્યા, ગર્ભાશયની કોથળી આવે ને, આટલી જગ્યામાં આપણે રહીને આવ્યા છીએ.
એક તો પેલા ઊંધા અને બીજું આટલી જગ્યામાં. અત્યારે તો હમણાં તમે જો અડધો કલાક બેઠા હોય ને તો અડધો કલાકમાં કોઈ બહાર જશે, કોઈ ચા પીવે, કોઈ પાણી પીવે, અને કોઈનું મન કે ચલો નીચે ફરવા જઈએ. એક જગ્યા પર સ્થિર કોઈ બેસી શકે છે? પણ આવડી નાનકડી કંજસ્ટેડ જગ્યામાં આપણે કેટલા મહિના રહીને આવ્યા? 9 મહિના સુધી આપણે રહીને આવ્યા. ચાહે કોઈ ટાટા બિરલા હોય, ચાહે કોઈ રિલાયન્સ નો હોય કે કોઈ પણ હોય, એ વ્યક્તિ આવી સ્થિતિમાં રહીને આવ્યો છે. ત્રીજું દુઃખ એને શું પડે છે? કે જે જગ્યાએ મળ અને મૂત્ર ભેગું થાય છે એમાં 9 મહિના સુધી બાળક ડૂબેલું રહે. ચોથું દુઃખ શું છે? ચોથું દુઃખ એ છે કે જ્યારે કોઈ ખાય છે ગરમ ગરમ તળેલું તો એ બાળકને પચાવવું પડે છે. પાંચમું દુઃખ છે કે શરીરની અંદર બેક્ટેરિયા હોય છે, જીવાણુ, બાળકને શું કરે છે? ડંખ મારે છે. એ બાળક કોને આપણી પાસે જઈએ તો બાળક એની અંદર બહુ ગરમી લાગે છે. અત્યારે આટલી ગરમી લાગે એમ થાય કે પડદો ખોલી નાખીએ, એસી ચાલુ નાખીએ. તો અહીંયા કેટલી ગરમી છે જઠરમાં. એ 9 મહિના સુધી આ અલગ અલગ પ્રકારના દુઃખ ભોગવે છે. અને જ્યારે દુઃખ ભોગવે 9 મહિના પૂરા થાય, 3 મહિનાનો થાય ને 6 મહિનાનો બાળક થાય એટલે બાળક છે ને ભગવાન પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન આ સ્થિતિથી મને બહાર કાઢો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આના કરતા 12 વધારે દુઃખ છે. અહીંયા છે જ્યારે જારો જન્મ થશે ને એના કરતા વધારે દુઃખ મળશે. એ કે ગમે તે કઈ મને અહીંયાથી બહાર કાઢો, હું તો બહુ દુઃખી. પણ કે તું હું તને બહાર તો કાઢું, પણ બહાર જઈને તું કરીશ શું? તારા કારનામા કેવા છે ગયા જન્મના, એટલે તો તને આટલું બધું કષ્ટ મળે છે. એટલે કે શું છે કે જોઈ લે આપણે આ કેટલા ઇંચનું છે. એટલે ભગવાન પણ LCD લગાવીને આપણને બતાડે. આપણે 3 કલાકનું પિક્ચર જોઈએ, પણ ભગવાન આપણને 3 મહિના સુધી પિક્ચર બતાડે ગયા જન્મનું બધું. કે જો ભાઈ તારા કર્મ, તું ગયા જન્મમાં ક્યાં હતો, કઈ જગ્યાએ હતો, ને તે કેવા કેવા કર્મ કર્યા એ ખાલી હું જાણતો હતો. કારણ કે મારી પાસે બધા ફૂલ HD માં શૂટિંગ કરેલું હતું, અને એ હું તને બધું બતાડું છું કે તે ગયા જન્મમાં કયા કયા કર્મ કર્યા હતા, શું કર્યા હતા, એ બધું મને ખબર છે. એટલે જોઈ લે હવે. અને પછી ઓલો શું કરે? એ પિક્ચર જોઈ લે 3 મહિનાનું, એટલે શું કરે? કાન પકડે કે હા આ હું જ હતો અને મેં જ આ કાર્ય કર્યું. પણ તમે કેવી રીતે શૂટિંગ કર્યું? ભગવાન કે મારા 13 કેમેરા આ સૃષ્ટિમાં મૂકેલા છે. 13 કેમેરા. સૂર્ય, અગ્નિ, ખમ, મરુદ, ગવ, સંધ્યા, હની, દિશઃ, કમ, કુહ, કાલ, ઇતિ દેહસ્ય સાક્ષીણ. શાસ્ત્ર કે છે ગરુડ પુરાણ કે એક એક વ્યક્તિની પાછળ 13 કેમેરા મૂકેલા છે. પહેલો કયો? સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્રમા, 8 દિશાઓ, હવા, પાણી, અગ્નિ દેવતા, આ બધા નથી કે આપણે જ્યારે વિવાદ થાય તો આ પવિત્ર સાક્ષીમાં તમે આ ફેરા લઈ રહ્યા છો. એટલા માટે આ 13 કેમેરા ભગવાને આપણી પાછળ મૂકેલા છે. આપણે કોઈ બેંકમાં નથી, ફ્રન્ટમાં 2 કેમેરા હોય, અંદર જાવ એટલે કેમેરા, કેશિયર પાસે કેમેરા, અને મેનેજર છે ને આવી એની સામે ટીવી હોય અને એમાં બધું નથી જોતો કે બહાર શું ચાલી રહ્યું છે, અહીંયા શું ચાલી રહ્યું છે, ઓલો શું કરી રહ્યો છે, કેશિયર શું કરી રહ્યો છે, વોચમેન શું કરી રહ્યો છે, એ બધું જોવે છે બેઠા બેઠા. એવી રીતે ભગવાને પણ બધા કેમેરા મૂકી અને ભગવાન બધું જોઈ રહ્યા છે કે તમારા એક એક કર્મની બધી જોઈ રહ્યા છે કે તમે આટલા વાગે તમે શું કાર્ય કરી રહ્યા હતા. આવી રીતે ભગવાને આપણી પાછળ કેમેરા મૂકેલા છે. અને જ્યારે એ બધું સ્વીકાર કરે કે હા આ બધા કામ મારા છે કારનામા, બોલો હવે તમે જન્મ તો હું તમને આપી દઉં, કારણ કે 9 મહિના પૂરા થઈ ગયો અને 10મો મહિનો સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે. બોલો હવે તમે પૃથ્વી પર આવીને શું કરશો? મને આપણે શું કહેવાય કે પેલા તમે પહેલેથી લખીને આપો તો હું તમને જન્મ આપું, ન કે ન આપું. ઠીક છે, હું તમારું નામ લઈશ, માળા કરીશ, તમારી ભાગવત વાંચીશ, રામાયણ વાંચીશ, ગીતા વાંચીશ, મંદિરે જઈશ, 11 કરીશ, એકાદશી. ભગવાન તમારા જ્યારે પણ અમને વેકેશન હોય તો હું કુન્નુ મલાલી નહીં જાઉં, પણ વૃંદાવન જઈશ, દ્વારકા જઈશ, જગન્નાથપુરી જઈશ, તિરુપતિ બાલાજી જઈશ, આ બધા ભગવાનના ધામમાં જઈશ.
અને સારું પવિત્ર જીવન જીવીશ. ઓકે, ડન. કેટલી માળા કરીશ? કેટલા ટાઈમ તું ભજન કરીશ? 26 કલાક કરીશ. આખા દિવસમાં 24 છે, પણ કેટલા? ભગવાન કે તું અત્યારથી જ મને મૂર્ખ બનાવી રહ્યો છે. હજી તારો જન્મ બી નથી થયો અને પહેલેથી મને ચૂનો લગાડે છે. કાંઈ વાંધો નહીં, 22 તારા ને 2 કલાક મારું ભજન કરજે, મારી ભક્તિ કરજે, મારું સ્મરણ કરજે, પણ 22 કલાક સુધી તારે દુનિયામાં જે કાર્ય કરવું તું કરી શકે છે. એટલે બધો આપણે શું કહેવાય, એગ્રીમેન્ટ કન્ફર્મ થઈ ગયો અને સાઇન કરી અને પછી ભગવાને આપણને આ સંસારમાં જન્મ આપ્યો. જેવો જન્મ આપ્યો એટલે બાળક શું કરે? અને કાકા, મામા, ફુવા બધા લોકો શું કરે? હસે. વાહ, તમારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો, લાવો ના પેડા. છે કે નહીં? સમાજ આખો બધો હસે અને બધા કે લાવો પેડા. ઓલો દીકરો બિચારો રડતો રડતો આવે, અલા મૂર્ખાઓ, હું તો અહીંયા રડું છું અને તમે બધા. એ દીકરો રડે છે અને જેવો એ દીકરો જન્મ થાય એટલે તમે જુઓ કે નર્સ છે ને કોટનથી આખું બધું સાફ કરે છે, આખા શરીરને. એટલે કહેવાનો ભાવ એ છે કે આપણો જન્મ બહુ ખરાબ સ્થિતિમાં થયો છે. અત્યારે ખાલી આપણે કહીએ કે હા બહુ ગંદુ છે, બહુ આવું છે ને હું આમાં જીવી ન શકું, પણ એ સમયે માણસ કેવી સ્થિતિમાં જઈને આવ્યો છે. એટલે કે છે કે આ મનુષ્ય જન્મ મળવો બહુ અઘરો છે અને ભારતમાં મળવો એ તો બહુ જ અઘરો છે. બહુ જ અઘરો છે, કારણ કે ભારતની ભૂમિ છે ને એ સંતોની ભૂમિ છે. ભગવાને આપણી પર કૃપા કરી કે સંતોની ભૂમિમાં જન્મ આપ્યો. 12 દેશમાં કોઈ સંત થયા છે? કોઈ પણ સંત થયા? અહીંયાના સંતો 12 દેશ જઈને એ લોકોને ભક્તિમાં લગાડ્યા. આજે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીએ, જેમને આખા વર્લ્ડમાં ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી, આજે કેટલા ભૂરિયા લોકોને, જે લોકો કેટલા મહાપાપી હતા, જે ગાયનું માંસ ખાવાવાળા હતા, દરરોજના છે ને અલગ અલગ સ્ત્રીઓની સાથે ખોટા કર્મ કરવાવાળા, પણ આજે એવા લોકો પવિત્ર બની ગયા અને આજે એ લોકો ભજનના માર્ગમાં લાગી ગયા. તમને એમ કીધું હોય કે તમારો સનાતન ધર્મ છોડી અને તમે ક્રિશ્ચન બની જાઓ તો તમે થવાના છો? પણ એ લોકોએ પોતાનો ધર્મ, ક્રિશ્ચન ધર્મ છોડીને આજે હિન્દુ ધર્મ સ્વીકારે છે. આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચર આપણે સ્વીકાર કરી લીધું અને એ લોકો ઇન્ડિયન કલ્ચર સ્વીકાર કરે છે. આપણા ઘરમાં દીકરા દીકરીઓ હોવો કે કોઈ પણ હોય, દિવસે દિવસે એના વસ્ત્ર ટૂંકા થતા જાય છે અને એ લોકો તમે જુઓ કે એ લોકોનું ચારિત્ર તમે જુઓ, કેટલું પવિત્ર એ લોકો જીવન જીવે છે. એટલે વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણું વસ્તુ એ લોકો એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે, સ્વીકાર કરી રહ્યા છે અને આપણે એ લોકોના પાપ કર્મની પ્રવૃત્તિ આપણે બધા સ્વીકાર કરી રહ્યા છે. આજે ઘણા લોકો કહે છે કે આ 12 દેશની કંપની છે ને આ તો 12 દેશના લોકો છે, આ ટ્રસ્ટ 12 દેશનું છે. અરે સનાતન ધર્મ છે. એ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામીએ ગીતા, ભાગવત, રામાયણ આ 12 દેશમાં લઈ ગયા. જે જગન્નાથ ભગવાનને એ લોકો કોઈ ઓળખતા નતા, આજે આખા વર્લ્ડમાં રથયાત્રા થાય છે ઇસ્કોનની. આખા વર્લ્ડમાં દુનિયાના 140 દેશમાં રથયાત્રાઓ થાય છે. કોની કૃપાથી થઈ? એક સંતની કૃપાથી. એક સંતે એ ભૂરિયા લોકોને શીખવાડ્યું કે તમે ખેતીવાડી કરો, ગાયોની સેવા કરો અને તમારા ઘરના પરિવારના સદસ્યોને ખેતીવાડી કરતા શીખવાડો. કારણ કે છેલ્લે નટ બોલ્ટ ખાલી વધશે, કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ આ બધી વસ્તુ વધશે. અનાજ નહીં હોય તો માણસ શું ખાશે? એટલા માટે આ પ્રકૃતિને બગાડવા વાળો કોણ છે? જનાવર છે? કોણ છે? આ પ્રકૃતિને કોણ બગાડે છે? મનુષ્ય બગાડે છે. જાણવું જોઈએ, પશ્ચાતાપ કરવો જોઈએ કે ભગવાન ખરેખર ધિક્કાર છે મને કે તમે મને આટલી સુંદર કાયા આપી પણ હું તમને સમજી ન શક્યો આખા જીવનમાં. એટલા માટે ભગવાનને રોજ એટલે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન મને સદબુદ્ધિ આપો, સારા વિચાર આપો અને સારા વ્યક્તિના સંપર્કમાં હું રહું અને આત્માનું કલ્યાણ થાય એવા મને તમે વિચાર આપો. તો આવી રીતે મેં તમને આખા આ જીવનની સ્ટોરી મેં તમને કીધી કે આપણા જીવનની શું સ્ટોરી છે. આપણે જવું છે કંઈક સારા માર્ગે પણ આપણે ઉલટા માર્ગે જઈ રહ્યા છે. સમાજ, કુટુંબ, પરિવાર ને આપણું જે ગ્રુપ છે ને એ ગ્રુપમાં જતા 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 આપણે એટલા ઊંડા જતા રહ્યા કે આપણે હવે રિટર્ન થઈ શકતા. આપણે ભજન કરવું છે, ભક્તિ કરવી છે, નિવૃત્ત થવું છે પણ આપણે નિવૃત્ત નથી થઈ શકતા. આપણા વેદ કહે છે કે 1 થી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ. એટલે પહેલા ગુરુકુળમાં જતા,
છે ને? નાના બાળકને શું કરતા? ગુરુકુળમાં મોકલી દેતા, એટલે 25 વર્ષ સુધી એ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરે. અત્યારે કયા વ્યક્તિ કરે છે? 5 વર્ષના છોકરાને જ આપી દે છે મોબાઈલ, કે લો બેટા અત્યારથી બગડી જાઓ. 5 વર્ષના છોકરાને બધી વસ્તુની ખબર પડે છે. આપણને નહોતી ખબર પડતી આ બધી વસ્તુની. જોયું? આપણને કોઈને કાંઈ ખબર નથી પડતી 10-15 વર્ષે, પણ આજે 5 વર્ષના છોકરાને બધી ખબર પડે. અને પાછું કે વટ સાથે કે મારા છોકરાને તો બધી વસ્તુની ખબર પડે. બોલો, તમારા છોકરાને તમે જ બગાડો છો, બીજું કોઈ બગાડતું. બીજી વસ્તુ કે એ છોકરાઓને આપણે સંસ્કાર નથી આપ્યા કે આપણા ઘરે કોઈ સાધુ સંત આવે કે એમને પ્રણામ કરવા, પગે પડવું, કે રોજ ભગવાનને પગે પડવું, કે મંદિરે જવું. તમારા જીવનમાં જેવું આચરણ હશે એવા તમારા સંતાનો શીખશે. આ મોબાઈલ વસ્તુ, એ ઇન્ટરનેટ જો તમારી સામે છે ને, ઇન્ટરનેટ, આ ઇન્ટરનેટ છે ને આખા શરીરને છે ચૂસી લે છે. તમારા હાથમાં તમે ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરીને તમે કરો ને તો તમારા આ જે માનસિક જે વસ્તુ છે ને એને નષ્ટ કરી નાખે છે. પણ તોય આપણે નાનપણથી જ આપણા બાળકોને રમતા કરી દીધા. એમાં બાળક રડતું હોય, ગમે જેવું બાળક રડતું હોય ને એને તમે મોબાઈલ આપી દો ને, એને આખો દિવસ ખાવાનું ન આપો ને તોય ચાલશે. બોલો, એને આખો દિવસ કાંઈ ન આપો, પાણી ન આપો, એ નિર્જળા 11 કરી નાખે. પાણી પીધા વગરની એને 11 થઈ જાય. બસ એને શું જોવે છે? મોબાઈલ આપી દો. કેવું માણસનું જીવન, કેવા સંસ્કાર આપણે આપીએ છીએ. આપણા માતા પિતાએ આપણને કેટલા સારા સંસ્કાર આપ્યા હતા કે આપણે મર્યાદિત જીવન જીવતા. રોજ સવારમાં વહેલા 4 વાગે લોકો ઉઠી જતા, ખેતરમાં જતા, ખેતીવાડી, ગાય ભેંસ જે પણ રાખતા, અને શુદ્ધ ગાયનું ઘી. અત્યારે તો બધા પાવડરનું દૂધ પીવે છે, પાવડરનું દૂધ પી પીને મોટા થયા. આપણા બાળકો કેટલા બસ એવું જ હળેલું ખાય, રોડ ઉપરનો સડેલો માલ ખાય, સડેલો માલ. પાણીપુરી, પકોડા ને આ સમોસા ને કેવા તેલમાં બનાવતા હોય, કેવા પાણીમાં બનાવે એ તમે જુઓ તો. પણ તોય એવા વ્યક્તિના જેને મોઢામાં માવો ગુટકા ભરેલું છે, પેટમાં માંસ ભરેલું છે, અને એવા તમોગુણી જે ટોયલેટ જાય તો હાથ ન ધોવે, અને તોય આપણા કે ચટણી બહુ અચ્છી હે, લાવ. વિચાર કરો, બરબાદ થઈ ગયા. આપણે બધા ભિખારી થઈ ગયા. કેવા સંસ્કારથી, વિચારોથી બધા ભિખારી થઈ ગયા. પૈસા બહુ બની ગયા. ના, હોટલમાંથી ઓર્ડર કરી દે. કેવા તમારે જોવું તો જોઈ લો કે એ હોટલમાં જ્યારે તમે કોઈ પનીર મંગાવે કે ચણા મસાલા મંગાવે, અને જ્યારે ખાઈ લે ને જે અડધું વધે છે ને એઠું તો મૂકે જ, તો એ તપેલામાં નાખીને ગરમ કરીને ફરીથી તમને આપે. એ હોટલમાં કયા શુદ્ર હોય, યવન હોય. યવન એટલે યવન અને મ્લેચ્છ કોને કહેવામાં આવે ખબર છે? જે કૂતરું ખાતું હોય, જે ગાયનું માંસ ખાતું હોય ને એને યવન અને મ્લેચ્છ કહેવામાં આવે છે આપણા વેદમાં. એવા લોકો હોટલમાં આવીને ખાઈને જાય, અને બ્રાહ્મણનો દીકરો જ્યારે એ હોટલમાંથી ઓર્ડર કરીને મંગાવે તો એનું મગજ કેટલું ખરાબ થઈ જાય. એટલા માટે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમે ઘરે બનાવો, જે પણ બનાવવું એ ઘરે બનાવો, ભગવાનને ઓફર કરો, ભગવાનને અર્પણ કરીને તમે જમો. આજે લાખો પરિવાર જે છે ને, મોટા મોટા ફેમિલી, જે કાર તમે વાપરો છો ને, યુઝ કરો છો ને, ફોર્ડ કંપનીની કાર, એ ફોર્ડ કંપનીનો માલિક છે ને આજે હેનરી ફોર્ડ અને અમરીશ ફોર્ડ. એ ફોર્ડ કંપનીનો જે લંડનનો છે એ વ્યક્તિ, તો એ વ્યક્તિ આજે છે ને એના ઘરની અંદર વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરે છે. આજે ડેલી 4 વાગે ઉઠે છે, ઘરની અંદર કેટલું પવિત્ર જીવન છે. જે આપણે કપડું પહેરી ચોપાટી એટલો મોટો વ્યક્તિ. એવા કેટલા હોય કે મોટા મોટા બિઝનેસમેન છે, એ બધા આજે ભજન માર્ગ સ્વીકાર કરે છે. અને જેણે જેણે દ્વારકાધીશ એટલે ઠાકોરજીનું ભજન જે સ્ટાર્ટ કર્યું છે ને, આ લોકો બધા સુખી છે. આજે બધા લોકો સુખી છે બધી રીતે. આ સંસારમાં પણ સુખી છે, અને જ્યારે શરીર છૂટશે એટલે એને વૈકુંઠ ધામ મળશે, ભગવાનનું ધામ. આપણું તો કોઈ ઠેકાણું નથી. એટલા માટે તમે એ જ પ્રાર્થના કરું છું
કે આપણા ઘરની અંદર જે સદસ્ય જે ગયા એમનું જીવન સારું હતું. અહીંયા એમનું નામ નટુભાઈ ના સાથે નહીં જતા અને બહુ એમનું જીવન અને આજે એમનો પ્રેમ મને ખેંચીને લાવ્યો કે 800 કિલોમીટર દૂર આજે હું તમારા ઘરે આવ્યો છું. એમની પ્રેમ મને આજે ખેંચી લાવ્યો. 800 કિલોમીટર તમે કોણ ને હું કોણ, તમે મને જોયો છે પણ એમ જે છે મને ખેંચીને અહીંયા લાવ્યો છે. અને એમને જ મને કીધું કે તમે અહીંયા આવો મારા ઘરે એટલા પણ કરો છે ને એ બધાને પણ સારી બુદ્ધિને સારા સંસ્કાર મળે, સારા આશીર્વાદ મળે. છેલ્લી પણ છે ને તમને સારા આશીર્વાદ આપી ગયા છે. એટલા માટે એમના કલ્યાણ અર્થે તમારે 12 દિવસ સુધી, જ્યારથી શરીર છૂટ્યું, જ્યારથી મરી ગયા ત્યારથી 12 દિવસ સુધી તમે જે પણ સત્કર્મ કરશો એના નિમિત્તે માળા પણ કરશો, સત્સંગ કરશો, પુણ્ય કરશો, કોઈ પણ સારું કામ તમે કરશો ને એ એમને મળશે અને એ અક્ષય પુણ્ય મળશે. એટલા માટે આપણા ઘરમાં જે સદસ્ય 70 વર્ષ સુધી કે 75 વર્ષ સુધી આપણા ઘરમાં રહ્યા છે એને કેટલું બલિદાન આપ્યું છે આપણા ઘર માટે, કેટલો ત્યાગ કર્યો છે, કેટલો સંઘર્ષ કર્યો છે, અને એ આજે ગયા તો આપણે 12 દિવસ સુધી કંઈ સારું કર્મ ન કરી શકીએ? કરવું જોઈએ કે નહીં? ડેફિનેટલી એક તો કરવું જ જોઈએ કર્મ, અને આપણે કર્યું જ છે. પણ હજી આપણી પાસે સમય મળ્યો છે ને એટલે સ્કૂલના બાળકોને જમાડવા જોઈએ, ગરીબ બાળકોને કંઈક બુક્સ દેવી જોઈએ, અથવા ગરીબ બાળકોને કપડાં દેવા જોઈએ, એને ધાબળા દેવા જોઈએ. કંઈક સારું પુણ્ય આ 12 દિવસમાં તમે કરશો ને તો એમને લેખે મળશે, એમને સત્કર્મ મળશે. બ્રાહ્મણોને ભોજન કરવું જોઈએ, કંઈક મંદિરમાં જઈને કંઈક કાચું સીધું આપવું જોઈએ કે લો આ મારા તરફથી, અમારા સ્વર્ગસ્થ આત્મા એમના તરફથી અમે આ વસ્તુ આપીએ છીએ, તો તમે બધા વૈષ્ણવોને ભોજન કરાવજો. આવું સત્કર્મ કરવું જોઈએ. કારણ કે જેણે એને એમની કૃપાથી જ આપણે આપણા ઘરની અંદર લીલી વાડી છે. એમને આટલું મહેનત કરી, સારું જીવન જીવ્યા, પવિત્ર જીવન જીવ્યા, સમાજમાં નામ બનાવ્યું, અને એ બધું કર્યું તો આપણે એના સંતાનો છીએ કે આપણે એના સંબંધીઓ છે, તો આપણું પણ કઈ કર્તવ્ય બને કે ન બને? અને આપણે જો એવું કર્મ કરશું તો આવનારાઓ પણ એવું કર્મ કરશે કે ના, મારા ઘરની અંદર આવો રિવાજ છે કે આપણે પણ સારું કામ કરવું જોઈએ. તો આજે પણ આપણે બધા ભેગા મળીને બહુ સુંદર સત્કર્મ કર્યું કે એમના નિમિત્તે આપણે સત્કર્મ કર્યું, ભજન કર્યું, કીર્તન કર્યા, ભગવાનની કથા, ભાગવત કથા. અને એ ભાગવત કથા દરેક લોકો છે ને જ્યારે કોઈના ઘરમાં મૃત્યુ પામે ને તો લોકો એના પાછળ લોકો ભાગવત સપ્તાહ કરાવે છે 7 દિવસની. તો આપણે તો 1 દિવસ કે 2 દિવસ જેટલો પણ લાભ મળે તમને સમય અનુસાર, તો અમે તો તૈયાર છીએ કે અમે પણ આવી રીતે સત્સંગ કરવા તૈયાર છીએ. અને આ તો મારું સૌભાગ્ય કહેવાય કે હું અહીંયા બોમ્બે આવ્યો ને આપણને બંનેને લાભ મળ્યો બધાને. મને પણ ભગવાનના ગુણ ગાવાનો લાભ મળ્યો અને તમને ભગવાનના ગુણ સાંભળવાનો, અને આપણા બંનેના સત્કર્મથી સ્વર્ગસ્થ આત્મા પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો હવે આપણે 10-15 મિનિટ સુધી એમના કલ્યાણ અર્થે બહુ દિવ્ય સુંદર પ્રેમથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને હરિનામ કીર્તનનું આપણે બધા લાભ લઈશું. ઠીક છે? હવે આ ખોલ દો, પડદો ચાલશે, થોડું બફારો થાય છે. અને તો આ ફાસ્ટ કરી દે પંખો. ના ચાલશે ને, એસી ને ખાલી બહાર ખોલી દીધું બહુ. હા, એક ગ્લાસ પાણી આપી દો. આપણી કેપેસિટી છે ને માત્ર 45 મિનિટ છે, પછી ઉપરથી જતું રહે. એટલે થોડી વાર કીર્તન કરીએ. પહેલાં શરૂઆતમાં 20 મિનિટ કીર્તન કર્યા, 1 કલાક કથા કરી, અને હવે કીર્તન કરીએ. પછી હા, સાચી વાત છે. એનાથી આપણું માઇન્ડ ડિસ્ટર્બ થયું હોય ને તો ફ્રેશ થઈ જાય.
આપણે પ્રાર્થના કરીએ જ છીએ, હમ પણ ઘરના દરેક સદસ્ય સાથે મળીને જે મારું પણ ઇન્ટેન્શન, હું જ્યારે સત્સંગ કરું છું અમે બધા ફેમિલી લોકો, તો મારું એ જ છે હા કે તમે બધા મળીને જે આપણે પ્રે કરીએ, પ્રાર્થના જે ચર્ચમાં શું કે મસ્જિદમાં હા પ્રે કહેવાય, હા નમાઝ કહેવાય, આપણે પ્રાર્થના જે કરીએ એ કલેક્ટિવ કરીએ, એ સાચી વાત ભગવાન સુધી પહોંચે પહોંચે છે જ છે. ગેરંટી સાથે. એટલો માણસ કરતો હોય અને બધા ભેગા મળીને જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ચાલો આપણે બધા જેટલા પણ લોકો ઝૂમમાં છે એ પણ સાથે બધા ભગવાનનું કીર્તન કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 હે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે
हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ હરે શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 હે શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ भागवत महापुराण की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव हे प्रभु हे भगवान आज अमे जे पण कार्य कर्યું जे पण તમને પ્રસન્ન કરવા માટે જે પણ અમે ભેગા મળીને કાર્ય કર્યું એ અમારા નાનાને કે જે નાના રૂપે જે બધા ઓળખીતા હતા એમને તમે તમારા ચરણોમાં વાસ આપજો અને અમને પણ તમારા ચરણોમાં વાસ આપજો એવી આજના દિવસને આપણે પ્રાર્થના કરી ભગવાનને. બહુ બહુ ધન્યવાદ કે તમે શાંતિપૂર્વક અને બહુ ઉત્સાહપૂર્વક ભગવાનની કથા સાંભળી, કીર્તન કર્યું, ભગવાનનું નામ લીધું. નિશ્ચિત તમારા જીવનમાં બહુ મોટું પુણ્ય તમે પ્રાપ્ત કર્યું આજના દિવસે અને મને પણ લાભ મળ્યો ભગવાનની કથા કહેવાનો. ઠીક છે. હરે કૃષ્ણ.